नहीं था या हम अनजान में थे तो राज्य से क्षमा मांग लिया कि राज्य अब तक पता नहीं था, तो हम राज्य को मानते मानते और देवी देवताओं को भी मान आते थे कि चलो मैं कहीं राज्य को मान रही हूँ, कहीं वो देवी देवता महाकाली ये काली वो वाली कोई नाराज ना हो जाए, कोई नाराज नहीं हो। ये तो जैसे अभी वो उदाहरण है पहाड़ से कूदने वाला, कोई नहीं बचाएगा। फिर बोले कभी ये काली वाला आ जाएगी, वो बोले वो वाली आ जाएगी, वो वाली कोई सी नहीं आएगी। एक राज्य है तो वो ये प्रवचन हम अपने दिल में उतारता है। और ये आज का कार्यक्रम हमारा किया इसीलिए, कल वास्ता है पारण हो गई, तो कल दौड़ धाम में या कुछ लोग आए ना आए, सगा संबंधी आ रहे हैं जा रहे हैं मिल रहे हैं, तो उतना अच्छे से हम प्रवचन सुन नहीं पाएंगे जिस प्रकार अभी बैठ कर सुन रहे हैं। और कुछ सुने जो अपने आत्मा कल्याण के लिए कुछ हो जाए। शरीर का कल्याण हो गया हमारा, हमने घर बना लिया, जमीन हो गई, कुछ पैसे हो गए, कुछ कपड़े हो गए, कुछ सोना चांदी खरीद लिया, बच्चे बड़े हो गए, ये हमारा शरीर कल्याण हो गया, लेकिन भीतर की जो आत्मा है उसका कल्याण नहीं है। तो उसका कल्याण कब होगा? जब ये आत्मा परमात्मा का दर्शन कर ले, अर्थात परमात्मा को अपने आत्मा के हृदय में बिठा ले, तो उसका कल्याण हो जाए। तो थोड़ी सी जो चर्चा में जो विषय है उसी विषय को जोड़ते हुए कि वो आत्मा परमात्मा को कैसे देख सकती है, तो उसके लिए हम सब सुंदर सा आज यहाँ नवापाड़ा की धरती पे, नवापाड़ा है ना, क्योंकि उधर से आ रहे थे तो उन्होंने एड्रेस कुछ और दिया था, उस वाड़ा वागलावाट करके। ये जो रोड है ना, रोड के उस पर वागलावटी है। अच्छा वागलावाट है। तो एक चौपाई सी प्रकरण से पहले प्रकरण की लेते हैं कि हम कैसे पवित्र हो। हमारी वाणी, ये जो ज्ञान है जो आपको दिख रहा होगा कि ये भारी मोटो चोपड़ो मुंह से आपको लगता बेड़ा मळे माछी राशि एम कहने लगतो है। अपन लागे कि हमारा कोरियन जाए ना ना चोपड़ा लेने जाए निहाळे भणवा, आ बे जना महाराज आ भारी मोटो लाग रहा कीधुं तो आ से मावडो मोटो, पण आटલું મોટું કેમ? જો જરીકની 15-20 હજારની નોકરી કરવા હારો અધી પોરિયા પહેલે ધોરણથી લઈ અને ઠેઠ 12મી કક્ષા અને કોલેજ ને પીએચડી બીજ કરે તો કમ से कम 20-25 કિલો ચોપડા વાંચી નાખે। કઈ 1000 રૂપિયાનો ચોપડા ખાલી શરીરને સુખ મેળવવા, 15-20-50 હજાર લાખ રૂપિયાની નોકરી કરવા, घर बनावी ले, कदी कया पोरियन बनावी ले, ठेकाणे कर दे, बीजो कर दे। तो आत्मा परमात्मा ने देखवाना, ये परमात्मा आ ब्रह्मांड ना परे, तो ये परमात्मा ने जोवा माटे आमा बधु एक एक अक्षर ज्ञान केवी रीते कदम मेकवानो, હું ખાવાનું, હું પીવાનું, કેવી રીતે રહેવાનું, કેવી રીતે વ્યવહાર કરવાનો, એ બધું કેવી રીતે દિલને પવિત્ર કરવાનું, બધી આ જેટલી સમસ્યા છે બધી સમસ્યાનું સમાધાન આ ગ્રંથમાં। અત્યાર સુધી કોઈ નથી કીધું કે પરમાત્મા પરમધામ નથી, પરમધામ કેવું છે એ પણ કોઈ નથી કીધું, અને પરમાત્માનું સ્વરૂપ એ પણ કોઈ કીધું નથી। એટલે આ જ્ઞાન પાંચમો શ્વસમ વેદ, જેને આપણે તારતમવાણી કહીએ, કુલદેવ સ્વરૂપ સાહેબ કહીએ, શાસ્ત્રોમાં આને પાંચમો શ્વસમ વેદ। આ શ્વસમ વેદ જે આપણા હિસ્સામાં જે મળ્યો આપણને, તો આપણી પરાતમ પરમધામમાં મૂળ મિલાવવામાં રાજ્યના ચરણોમાં વિરાજમાન છે, એટલે આ તારતમ જ્ઞાન અહીં મળ્યું। તો દિલને પવિત્ર કરવાનો તરીકો શીખીએ આપણે। પવિત્ર કર્યા વગર કઈ થાય? વિચાર કરો કે હવારમાં કદી અહીં તમે હોય તો હવારમાં આ કઈક આપણે ધડકો લાગી રહ્યો, તો આ ધડકા ઉપર કોઈ કરુણા બહાડે આવો અહીં બહો કે પાથરી આવે, કોઈ ભય અસલ ઘેરથી નવો સત્ર નવી હાડી પહેરીને આવે અને અહીં બહો કે કોઈ ભય ઉભો રહે, 1 કલાક ઉભો રહે પણ ભય, કેમ કે બહવા જેવું છે નથી। પણ હું કર્યો, બહારો કાઢ્યો, ઓરો કર્યો અને ટાકડું પાથરીને ગાતું ભય ઉભે એવું થઈ। मतलब आ बाहर से टेंट में लगा देता, आप एम लग रहा है तो जाए नहीं एम થઈ। आ खाली अर्धा 2-3 કલાકમાં આટલી વ્યવસ્થા કરના કેટલું મસ્ત પવિત્ર થઈ ગયું। તો હવે આપણે રાજ્ય લીખીએ, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला। तो राज्य के राज्य मारे घेर आओ, करुणा आओ, तो राज्य के आवी रो।
પણ કઈ આટલું આટલું પાત્ર વધુ હશે પાત્રો સાફ સફાઈ કરો તો આપણું રાજ્ય કે રાજ્ય તમે પરમધામમાં વિરાજમાન મારા દિલ રૂપી ઘેર મારા દિલ રૂપી આસન ઉપર આવો તો રાજ્ય તો પરમધામથી નીકળી ગયા રાજ્ય પરમધામથી નીકળી ગયા આ નવા પડાના સીમા ડાયર ઉભા રહ્યા કે ભાઈ આના દિલમાં કામ ક્રોધ ઈર્ષા લોભ આ બધું છે એ સફાઈ કરે તાર હું જાઉં એ તો દેખાય નહીં તો સફાઈ કરી રાજીના નામ લઈ આજે આપણે બેઠા ને કેટલા જન્મોનો બધો વિકાર કાઢવા માટે અને જે દિવસે જે ક્ષણે વિકાર નીકળી જાય તે ક્ષણે રાજ્યનું સાક્ષાત દર્શન થઈ જાય અને રાજ્યનું દર્શન થઈ જાય પરમાત્માના ચરણોનું દર્શન થઈ જાય એટલે દુનિયામાં પછી કોઈ પાતાળથી લઈને વૈકુંઠ આખા બ્રહ્માંડમાં કોઈનું દર્શન કરવાની જરૂર પડે ની કોઈ દેવી કે કોઈ મૂર્તિ કોઈ પથ્થર કોઈ નદી નાળો અને કોઈ પહાડ પૂજવાની જરૂર પડે કોઈ જરૂર નહીં પડે ખાલી એક પરમાત્માનું દર્શન થઈ જાય તો એ ક્રિયાવિધિ કરવા માટે આપણે બધા આ પ્રવચન સાંભળે પ્રવચન સાંભળવું જ પડે બીજા દુનિયામાં સાંભળે નહીં સાંભળે કારણ ખાસ કરીને સુંદર સાથ બન્યા હોય તો સુંદર સાથ તો રાજ્ય પહેલે પી ગયો ચર્ચા સુનજો દિન ને રાત આ ખાલી એમ નહીં કે નવું કરી અરે આપણે મતલબ વાસ્તુ કરીએ વાસ્તવમાં સાંભળ લેવું ના એ વાસ્તુ હોય કે નહીં હોય પણ પ્રવચન તો સાંભળવું પડે એકબીજાને ઘરે સંભળાવો કોઈ પણ કામ કરો પણ આપણે જાગૃત થવા માટે એક તો પાઈ લો करे पाक जिमी आसमान को परम धाम नो आज्ञान आ पांचमो स्वसंवेद विक्रम संवत 1638 पहला अर्थात लगभग 403 वर्ष થઈ ગયા આ વાણી પહેલી ચોપાઈ અવતરિત થઈ આપણે જામનગરમાં ત્યારથી લઈને પન્ના સુધી વાણી અવતરિત થવાનું 400 વર્ષ ને 400 વર્ષ માં એનાથી પહેલા આસમાન જીમી आसमान થી લઈને ધરતી ઉપર સુધી કોઈ દેવી દેવતા ઋષિ મુનિ તીર્થંકર અવતાર કોઈ ભગવાન કોઈ પણ કોઈ પવિત્ર કરી શકે એવું કોઈ હતું જ્યારે આ વાણી અવતરિત થઈ આ ધરતી ઉપર 28વા કળયુગમાં તો સુંદર સાધના હૃદયને એટલો પવિત્ર કરી દીધો કે પરમાત્માના ચરણ કમલ એમના હૃદયમાં વિરાજમાન થઈ જાય અને એ વાત આચાર્યજીએ શરૂઆતમાં કહી દીધી કે જેને વિશ્વાસ હોય એ આ વાણી ઉપર લઈ આવો કેમ કે મેં આ વાણી વાંચી અને આ વાણી સાંભળી અને મારા સદગુરુ મહારાજે જે કઈ મને ક્રિયાવિધિ કીધી એ કરી અને મેં રાજ્ય પોતાના હૃદયમાં ધારણ કરી લીધા हमारा दर्शन करवा आवे विचार करो करोड़ों ब्रह्मांड जे अक्षर ब्रह्म बनावे ये अक्षर ब्रह्म कोना दर्शन करवा आवे सो चाहे हमारा दर्शन आ राज्य अपन आकी कीधु कि करोड़ों ब्रह्मांड बनावो तमुन भाळवा आ तो આપણે ખબર જ આપણને આટલી આપણે રાજ્ય પાવર કોણ છે આપણે એ પરમધામના તો આપણે રાજ્ય આ ધરતી પર અવતરિત થયા તો આ ધરતીને પવિત્ર કરી દીધી આ ધરતીને પવિત્ર કરી દીધી હવે આ ધરતી ઉપર આ ધરતીનો કણ રાજ્યના ચરણ કમલ જે ધરતી ઉપર પડે એ તો સાક્ષાત હમણાં પન્નાજી જવા પડે પન્નાજીમાં ચારો તરફ દેખજો લોકો બધા આકારના ખાડા ખોદે દેખે ને આપણે કેમ ખાડા ખોદે હીરા નીકળે ચલો ભણવા वाला છોકરાઓ કે કોઈ भी देखो हीरा कैसे निकले हीरा निकले कैसे कोलसानी खाण में आ एक नियम धरती पर पृथ्वी पर कोलसानी खाण होय तो एक बार कोलसा में खाण में कोलसा निकले अने गाळे गाळे कहतो को हीरो निकले धरती में कोई जगह नहीं कि मन अपने मतलब नदी पहाड़ में खोदो हीरो निकले कोई नहीं हमेशा ये कोहिनूर हीरो होय के एना करता मोटो हीरो होय नानो हीरो होय पण ई बधा कोलसानी खाणमांथी निकळेला पण તમે પન્ના જાઓ કે પન્નામાં કદી કોલસાની ખાણ છે
એક જરીક 100 ગ્રામ માંથી કોઈ કોલસો નકળતો નથી, પણ તો પણ ઈ ધરતી આખી હીરા ઉગલે, હીરા નકળે અંદર. કેમ? કોના પ્રતાપ, મને કોના પ્રકાશ, મને કોના ઈ જે મને આશીર્વાદ થી, રાજ્યના આશીર્વાદ. આટલું કઈ થાય. તો જેવી રીતે રાજ્યના આશીર્વાદથી પન્નાના પથ્થર બધા હીરા બની ગયા. એ તો બધા હીરા પહેલેથી ઉપર એમ આપણે હતા. મહારાજા છત્રસાલજી કીધું, જેવું ઈમાન, જેવો વિશ્વાસ તમારો મારી ઉપર છે, મતલબ આ વાણી ઉપર, ઘુમટજી, બંગલાજી, ચોપડાજી, ક્રીડા મંદિર, બાજુરા, સદગુરુ મંદિર, આ મંદિરોની ઉપર જેવો વિશ્વાસ તમારો છે, એવો ને એવો વિશ્વાસ તમારા પોરિયાના મતલબ તમારી આખી પેઢીની વિશ્વાસ રાખે. એને દન હીરા ઉપર પથ્થરને જેમ મળે. અને જેમ જેમ તમારો વિશ્વાસ દૂર થતો જાય, તમે મારી પહેચાન નહીં કરો, એમ એમ હીરા નીચે ઊંડા ઉતરતા જાય. તો છત્રસાલના પોરિયા હમણાં રાજ્ય જાણે જ નહીં. રાજ્ય કોણ, પ્રાણનાથ કોણ, કઈ નહીં જાણે. એ બધા હમણાં ખાઈ પીને પડ્યા કરે. સાચી વાત. છત્રસાલ મહારાજની 19મી પેઢીને જ્ઞાન કેન્દ્ર, આપણું જ્ઞાન કેન્દ્ર રહ્યું ને, એને બોલાય. તો કુશળથી આવીને નહીં ગયા તો હમણાં ફોન આવ્યો કે ભાઈ પેલા એ પેલા ભાઈને કોને બોલાયા? ખબર નહીં પડે, આમ ના કરાય. મને સાંભળ્યું છત્રસાલ મહારાજની 18મી 19મી પેઢી, એ 18મી 19માં પણ એ આખો ધંધારો કેમ પડી રહે? કઈ ઉમરના 19 પેઢી પહેલા મહારાજ છત્રસાલ તન મન ધન સમર્પણ કર્યું. કેવી એવી પેઢી આવી ગઈ કે એ રાજ્યને ઓળખવા તૈયાર નથી, મંદિર એવા તૈયાર નથી. છત્રસાલ મહારાજ આખા બુંદેલખંડનો રાજા આવીને બહારો કાઢે. તે આવીને ઘુમટજીમાં આપણા મતે કોઈ છે, કોઈ સુંદર સાથ છે, પન્ના જા કોઈ બહાર કાઢે, ખાય થાળી જાને ધોવે. વિચાર કરો. અને આપણે એવું કહેવાય અમાર રાજ્ય જોઈએ. અરે પોતાની થાળી ધોવાતી ન, ખાય તરત થરકાવી આવે. રાજ્ય નહીં મળે. એ રાજ્ય આવ્યો તે રાજ્ય થરકી જાય. પણ સેવા કરવી પડે, દિલ નિર્મળ કરવું પડે. દિલ નિર્મળ કર્યા વગર રાજ્ય મળવાના નથી. સેવા કરો, સુંદર સાથની સેવા કરો, તનથી કરો, મનથી કરો, ધનથી કરો, જેમ થાય એમ કરો. જેવી રીતે અમે બે ભાઈ જ્યાં સેવા કરી, પ્રયોજન હમણાંવાનું મોટા મોટી સેવા. સર્વેશામ દાનાનામ બ્રહ્મ દાનમ વિશિષ્ટ. પૈસા દાન કર દો, ધરતી દાન કર દો, ઘર દાન કર દો, પિંડ દાન કરો, નેત્ર દાન કરો, રક્ત દાન કરો, આખી દુનિયા દાન કર દો. આખી દુનિયાના દાન ઉપર મોટા મોટું દાન આવે. આ વાણી કંઈકના દિલમાં દાન કર દો. यदि मान लो कोई पैसा दान करो तो अठवाडिये पूरा થઈ જાય, वस्त्र दान करो तो 4-5 महीना पूરું થઈ જાય, घर दान कर दो तो एक जिंदगी ચાલે, અને जमीन दान कर दो तो एक जिंदगी ચાલે. एक ब्रह्म राज्यનું નામ એકવાર દાન કર દો અને ઈ વ્યક્તિ આ દાનને સ્વીકાર કરે ને રાજ્યનું નામ લેવાનું શરૂ કરે તો જન્મો જન્માંતર એના સફળ થઈ જાય. એટલે સર્વેશામ દાનાનામ બ્રહ્મ દાનમ વિશિષ્યતે. આ મહાન સેવા, અને એ મહાન સેવાનો કાર્યક્રમ આપણે આ જે વાસ્તાના નિમિત્તમાં એક દિવસ પૂર્વ કર્યો, તાકી આ દાન, આ બ્રહ્મદાન, આ બ્રહ્મ જ્ઞાન આપણને સાંભળવા મળે. અને બ્રહ્મ જ્ઞાન સાંભળવું તો આપણું દિલ પવિત્ર થાય. તો બધાએ દિલ પવિત્ર કરે એવું કરવાનું. જે મહારાજે કીધું, ઈર્ષા, લોભ, દ્વેષ આ બધું કામધામ કરવાનું નહીં. તો કોઈ વાર થઈ જાય એ ખાવું આમાં થાય જાય, કઈ વાંધો નહીં, પણ માફી માંગે પાછો. સંસારમાં છે એવું થાય જાય. પાણીમાં આપણે પાણી ઉંગળી અને પાણી નહીં લાગે એ સંભવ થઈ જાય. પણ તો થઈ જાય કઈ નહીં, પણ રાજ્ય પછી રાજ્ય ક્ષમા કરી દીધો, રાજરા સેવા 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 રાજરા સેવા સેવા કરીને કરવો. પણ જેટલું થાય રોકાય એટલું આપણે રોકી શકીએ. અક્ષરાતી ધામના ધણી રાજ્ય અમારે ઘેરાય. આ રાજ્ય તેડવાય, આપણને લેવાયા છે કે પરમધામમાં તમે કેવા હતા, કેવા પરમધામના 25 પક્ષોમાં ફરતા હતા. આ દુનિયા દેખવાની ઈચ્છા કરી અને આ દુનિયામાં આવી ગયા નવા પડવા. પરમધામમાં તેવા અમારે હીરા મોતી ઉપર પગ મેકવાના, આ કઈ પગ મેકવાના, જઈ પગ મેકે ને હાઈ પાણી, હાઈ કિચન, હાઈ કાઢો. હમણાં અંધારામાં લાઈટ વગર જાઓ તમે પેલું પાણી ફરીને મતલબ પડી જવાનું. એટલે રાજ્ય કે તમે થાકી ગયા સંસારમાં કામ કરતા કરતા, હવે ચાલો પરમ ધામ. હદ પાર બેહદ યોગ માયાનું પ્રમાણ, યોગ માયાના પ્રમાણની પરે
અક્ષરધામના પરે રંગ મહલ મૂલ લીલાવા જાગીએ ઈન ઘર એ પરમધામમાં જાઓ. એ પરમધામ થી રાજ્ય અહીં આયા તો આસમાન જીમી બધાને પવિત્ર કરી દીધું. બીજું પવિત્ર કરે એવું વસ્તુ આ દુનિયામાં છે જ નહીં. એ અલગ વાત. અમારા ભાઈ ઉંગળવા બધા કઈ ગયા છે હમણાં દેખા પડી. આપણા બધા ભાઈ મતલબ આપણા સનાતની આપણા હિન્દુ ભાઈ બધા પવિત્ર થવા કઈ ગયા? કઈ ગયા બધા? कुंभ અને સ્થાનનું નામ બતાવો. પ્રયાગરાજ. તો તમે કઈ નહીં ગયા? તમારે પવિત્ર થવાનું? અમે બટા મહારાજજીને એમ કે પવિત્ર થાવ તો જાય ઝોળા તૈયાર કરી દેજો હવાના. વિચાર કરો. जनश्रुति अर्थात जेरी कहानी हो के गंगाना के ये पानी में उंगळो हरिद्वार के नासिक के उज्जैन के क्षिप्रा नदी के બધો તમે ઉંગળવા જાઓ તો શું થાય? પાપ ધોવાય ને. બધા એમ જ કે ને પાપ ધોવાઈ જાય. તો ઈ બધા કઈ જાય? કોણ? પાપી. અરે ભાઈ કોણ વ્યક્તિ ઉંગળે? જે ખેતરમાં કામ કરી કદવાળો થયો તે ઉંગળે છે. અને જે અમે કદવાળા થયા ને અમે તેને ટેસ્ટર ઉંગળીને બેઠા તો અમારે ઉંગળવાની જરૂર પડે નહીં. તો તે રોડ કાઢી બધા પણ ગયા. એ જ ગયા. આપણે નથી કર્યું એટલે બેઠા. આપણે પાપ કર્યા નથી. કઈ ધોવા જવું પડે એમાં નથી. કે આપણને લાગે કે ભારી પેલા લાલ પીળા ક્ષેત્રના ટીલડા વાળા બધા પાપી. जब नियम છે કે પાણી में ઉંગળો પાપ ધોવાઈ જાય. એનો મતલબ પાપ હોતા એટલે ધોવા ગયા. કરોડો વિચાર કરો. રેકોર્ડ તોડ નાખ્યો. ખબર પડી હવે કળિયુગમાં સૌથી વધારે શું થાય? પાપ. કોઈ કોઈનું ભલું કરે નહીં, હંમેશા ખોટું કરવા ચાહે. મનમાં બી વિચારે અને ખોટું કરે અને પોતે નહીં કરે બીજાનું ઉકસાવે કે ભાઈ તું બી ખોટું કરી દે. હમણાં આપણે બી આ ડોડિયો થાય મતલબ હમણાં રાતે આવ્યા પણ ખબર નહીં પડે. આ સવારે આપણે દન થાય ત્યાં ખબર પડે. હવે મારો જીવન ડોડિયો નહીં થાય હોય હા ઓકે ઘેર બટા પૂરી પહેલા ડોડિયો થાય બેસારે ફાહિલા પોતે નહીં કરે પાપ કરાવે. પોતે મનમાં વિચારીને પાપ કરે અને પોરિયાથી પાપ કરાવે. फिर आज आना खेतर मत लिया, आज पहला ने खेतर मत लिया. हमारा पहला ना કેટલા પાપ કરે અને પછી કે હાઉ ઘણો પાપ કર્યા. હા જવું પડે હરિદ્વાર. ઈને ખબર મેં કેટલા પાપ કર્યા બીજા કોઈને ખબર નથી. તો ખળે જોડો લઈને નીકળી આપણને ખબર નહીં પડે કારે જાય કારે પડ્યા. પણ રાજજી કે તમે હૈ ઉગળવાથી પાપ ધોવાય નહીં. અમારી વાણી હું કે પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્મા પરમધામમાં રાજજી સતચિત આનંદ સ્વરૂપ રાજજી પરમધામ में बैठा અને પ્રાણનાથના સ્વરૂપે અહીં આ જ્ઞાન લઈને આયા. આ જ્ઞાન સાંભળો તો તમારા પાપ ધોવા હે. બીજો કોઈ ઉપાય નથી. कितना जाए उतना कहीं ना कहीं धोदेला हरिद्वार गमना हिमालय गमना पाप धोवा आया इस होटिन आई पाछा लाओ नहीं तो भाई सीधो नियम अद्भीर गात्राणि शुद्ध्यन्ते. अद्भीहि पाणीथी शरीरना अवयव अंग ધોવાય. ભીતરનો મનનો મેળ ધોવાય નહીં. અને પાપ કોઈ આપણા ગુજામાં માથામાં જોડાની જો પાપ નથી લાગેલા કે તમે મને કાહકો કરો જોડો નીકળી જાય. પાપ મનમાં, પાપ તો આપણા જીવના હૃદયમાં. એટલે પાપ ધોવા માટે પરમાત્માનું નામ લેવું પડે. શું કરવું પડે? પરમાત્માનું નામ. તો રાજ્યનું નામ શું છે? પરમધામમાં રાજ્ય યુગલ સ્વરૂપથી બેઠા તો નામ શું છે? કઈ આગળ राज अने श्यामा श्री युगल स्वरूप को जाप है शोभा शोभा युगल किशोर की. चितवनी युगल किशोर की चितवनी करो, चिंतन करो, मंथन करो, जप करो राज्य नाम तो पाप धोवाय. बीजो कोई उपाय नहीं. ऐसी बुजरक गिरो सोए करे पाक जिमी आसमान को. परम धामनी ब्रह्म सृष्टि આવી એમના ચરણ કમલ પડ્યા, રાજ્યના ચરણ કમલ પડ્યા તો આ ધરતી અને આસમાન બધાને પવિત્ર કરી દીધું.
હોશી ઉજુ માયને સબ ઇનકે, ઉજુ એની સ્નાન, શબ્દ ઉર્દુ છે. જે રીતે આપણે હિન્દુ લોક હાથ ધોવે ને તો પાણી આઈ રેડે અને એમ નીકળે, પણ આપણે પાણી આઈથી રેડે તેમ ધોવાય. આપણે મુસલમાન લો હાથ ધોવે ને તો પાણી આઈ રેડે એમ નીકળે. એવું જ કરે. આપણે દાઢી કાઢે મૂછ્યો રાખે, પેલા મૂછ્યો કાઢે દાઢી રાખે. આપણે પાયજામા નીચે રાખે, પાયજામા ઉપર રાખે. એવો નિયમ કે જે હિન્દુ કરે અમારે અવળું જ કરવાનું. એ સીધું હોય તો જ અવળું કરવાનું. કઈ નહીં, પણ રાજ્ય આવી ગઈ તો એ લોકોને બધા કીધું કરી દેવાનું. એ કે ભાઈ અમારો સૂર્ય તો પશ્ચિમ થી ઉગે. વિચાર કરો, જ્યારથી ધરતી બની ત્યારનો સૂર્ય પૂર્વ થી ઉગે, પણ એવું કે અમારો તો આ ઉગે, જેને ધન ઉગે તેને ધન કયામત આવે. પણ એ તો જાહેરી છે, એ બધું કરે. પણ વાણીના માધ્યમથી જ્ઞાન રૂપી સૂર્ય. કેવો સૂર્ય? જ્ઞાન રૂપી સૂર્ય. કે વગર રોશનીનો, વગર કિરણનો સૂર્ય ઉગે. તો વગર રોશની અને વગર કિરણનો સૂર્ય આ પાંચમો શ્વસન વેદ ઉગ્યો આ ભારતની ધરતી ઉપર. એટલે પેલા જે અરબમાં મુસલમાન, એમની દૃષ્ટિમાં આ પશ્ચિમમાં પડી જાય. તો આજે જ્ઞાન રૂપી સૂર્ય કયું ગયો? પશ્ચિમમાં. પણ એ લોકોને કયો સૂર્ય જોઈ? પેલો ચમકે એવો સૂર્ય જોઈ. એવાથી મળે નહીં. આ જ્ઞાન રૂપે સૂર્ય ઉગે તે દિવસે આખી આસમાન ધરતી બધાને પવિત્ર કરી દે. એટલે આ અમૃત, આ એવું અમૃત અમારા જન્મો જન્માંતરના પાપ, ઈર્ષા, દ્વેષ, કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, અહંકાર જે કઈ છે દિલમાં, એ દિલમાંથી બધું વિકાર નીકળી જાય. એના માટે પ્રવચન સાંભળવું પડે, રાજ્ય ઘેર પધરાવા પડે, સુબહ શામ આરતી પૂજા પાઠ કરવી, અને પછી આના વાણીનું ચિંતન મંથન કરવાનું, વિચાર કરવાનો, અને પછી રાજ્યનું શ્યામાજીનું વસ્ત્ર અને આભૂષણની શોભા યુગલ સ્વરૂપની જે પરમધામમાં વિરાજમાન એમનું ધ્યાન કરવાનું, તો પવિત્ર થાય. નહીં તો આ જન્મ હું એ તમે ખાલી કુંભના મેળામાં કે પેલા એના મેળા મંગળવાથી નહીં, તમે માછલું બની જાઓ ફેરના જન્મમાં, માછલું બનીને સંગમમાં તઈ બ્રહ્મા એ આપણે ગંગા યમુના સરસ્વતી નદીના સંગમમાં તઈના તઈ રો ઓ વરદી માછલો કાચબો બનીને રો તો પણ પવિત્ર થવાય નહીં. થવાય, બિલકુલ નહીં. पवित्र થવા માટે રાજ્ય કીધું આસમાન જમીન કે बीच में આ બ્રહ્મવાણી પાંચમો શ્વસન વેદ છે, એમને તમે જપજો, એમને ચિંતન મંથન કરજો તો તમે પવિત્ર થશો. આપણો કાલનો કાર્યક્રમ વાસ્તાનો, તો વાસનો અર્થ થાય ગૃહ પ્રવેશ, વાસ્તુ પૂજન. તો ઘરમાં પ્રવેશ ક્યારે થાય? પાયો ભર્યો, દિવાલ બનાવી, ધાબુ કર્યું, અસર પ્લાસ્ટર કર્યું, તળિયું કર્યું, કલર કર્યો, ગોદડા પાથર્યા, આ વાસ્તુ કરો. આ વાસ થાય, આ બધા પગલા પડે. એમ રાજ્ય હોય તો આપણા જન્મ જન્માંતરનો વિકાર હોય, એક એક વિકાર કાઢતા કાઢતા જાઓ, અંતિમ વિકાર નીકળી જાય તો રાજ્યનું દર્શન થઈ જાય. અને એકવાર રાજ્યનું દર્શન, ચરણ કમલોનું એક કિરણ કંઈક દેખાઈ ગયું તો એના જીવને પાછો જન્મ લેવો પડે. કોઈ જન્મ નહીં. કોઈ રામ, કોઈ શ્યામ, કોઈ હનુમાન, કોઈ દેવતા, કોઈ મહાકાલી, કોઈ અંબે, કોઈ જગદંબા, કોઈ દશા માતા, એ કોડિયાર, કોઈ આયશ્રી, કોઈ મેરડી, કોઈ કઈ આપણું કઈ સાફ કરી શકે. એ બધા દેવી દેવતા બેઠા ને આખીરમાં એમને બી એકવાર તારતમ લેવો પડે. એ લોકોને પણ આ બ્રહ્માંડ થી પાર થવા તારતમ લેવો. વિચાર કરો. અને અમને એ તારતમ પહેલેથી મળી. પહેલેથી હવે તારતમ આ ટિકિટ પરમધામની લઈને બેઠા, અને એ લોકો પોતાના અહંકારમાં અરે અમે આટલા લોકોની માનતા એ કરી, અમે આટલા લોકોની મન્નત કરી દીધી, હવે ઘરે મોટે દેવી દેવતા. પણ જયારે મહાપ્રલય આવે ને તો મહાપ્રલયમાં એ પાવાગઢ વાળી માતા પહેલી નીચે ઉતરી જાય, આપણે જેમાં ખબર બી નહીં પડે. એ પૂછો માતા તમે રોડ કાઢીને કઈ ગયા કે તારતમ કઈ મળે, તારતમ લેવા જાય. આપણે કહી નથી બેઠા કોઈ નહીં, હા તમે દોડતા જઈ ફરો તઈ ત્રાહિમામ ત્રાહિમામ, બચાવો બચાવો એમ બધા કહેતા જાય, પણ કોઈ રક્ષા કરે નહીં. આપણ સુંદર સાથ તારતમ લઈ નવા પડાવાળા ને ધાબા વાળા બધા આરામથી આપણું કાળી માતા કે તમે શું કામ કોઈ તમને ચિંતા નહીં મળે, અમે લીન બેઠા. જે ટિકિટ લઈ આવ્યા એને તૈયારી કરી દીધી, જેનું દિલ પવિત્ર થઈ ગયું, રાજ્યના જપ જે આપણે નામથી એને ચિંતા મળે નહીં. હજી પહેલે ખાય એ તો કર લેવું, પછી હજુ ઘણી વાર છે, અરે સવારે કર લેવું, અરે હજુ તો ઘણા દન પડ્યા પરદન કર લેવું, એમ કરતા કરતા દાડો જીવન પૂરું નીકળી જાય.
અંતિમમાં થાય તો પછી શું કરવું પડે? અંતિમ કઈ થાય? કઈ અવસર કહા રોઈએ? અવસર જતો રહ્યો, હવે રડવાનું કામ મળે? છૂટ ગયું કામ, છૂટ તામ ઝામ બધું છૂટી ગયું, બધી દુનિયાદારી છૂટી ગઈ. હવે તો ખાલી રડવા સિવાય કોઈ ઉપાય નહીં, પશ્ચાતાપ કરવા સિવાય બીજો કોઈ ઉપાય નહીં. એટલે એવું સૌભાગ્ય. લગભગ 1 વર્ષ પહેલા મેં ઉનાળામાં આવેલા ઊંધે માથે લટકના. તો અત્યાર સુધી કોઈ સ્વપ્નમાં કે જાણી જોઈને જેમ કઈ થઈ ગયું હોય તો થઈ ગયું. રાજી કે અત્યાર સુધી કે આપણે ગલત રાસ્તે હતા તો ગુણ અવગુણ સબ કે માફ કીએ જીને જો ભાવે કહો, કે તમારે ભૂલ થઈ ગઈ અને હવે તમે કરો કે હે રાજી આપને કાલથી ગુટકો ને બીડી ને સિગરેટ ને ખાઓ, માફ કરી દીજો અને સવારથી સુધી જાઓ તો રાજી માફ કરી દે. અને પાછા સાંભળે એ મહારાજ તો કામ હી તે કઈ નહીં. हमाરું કર્તવ્ય કાલ જાય ને યોગ માયાના બ્રહ્માંડમાં મહાપ્રલયમાં બધા મળવું તો કોઈ અમારી ઉપર અંગુળી નહીં ઉઠાવે કે મહારાજ તમે નવા પાડામાં આવેલા પણ આ મને બીડી ગુટકો છોડવાનું નથી કીધું. અને તે વખતે કોઈ ના પડે ત્યાં રાજી સામે રાજી હમુન કોઈ કઈ નથી કીધું તો રાજી તરત બટાણ દબાવે. આ વાસ્તવમાં વિડીયો બતાડો તો તરત બે મહારાજ બઠા ને સામે તમ બઠા. હમણાં તો તેનો ચહેરો નહીં દેખાયો, કઈ અસલ દેખાય એમ કઈ દેખાય. આ ભાડો તમે સાંભળી રહ્યા, આ પેલા મહારાજ બોલી રહ્યા અને તમારા બેહુની વચમાં હું બેઠો, હું સાક્ષી એમ કહેવાય. તે વખતે પછી હાય તોબા, વિરહની અગ્નિમાં રડવું બળવું જગે એને કરતા હતા. આસમાનથી આગ પડે હું બળી જાઉં, ધરતી ફાટે તો મય હમાઈ જાઉં. ની ઉપરથી આગ વરસે અને ધરતી ફાટે, કઈ હમાવાનું નહીં. આખા બ્રહ્માંડની સામે રડવાનો વારો આવે, ઈ આવે નહીં. એટલા માટે અત્યાર સુધી હમણાં હાથ નાક કાન કોક શરીર સ્વસ્થ છે તો રાજીનું નામ લઈ લો, બધા વિકાર દૂર કરી દો અને દિલમાં રાજીને ધારણ કરાવજો. રાજીનો વાસ થઈ જાહે પોતાના દિલમાં, એટલે પ્રત્યેક સુંદર સાપનું ઘેર બેઠે વાસ્તુ થઈ જાય. બરાબર. આવતી થોડી ચર્ચા હા વધારે